अनन्तरश्लोकः 19 ऊनविंशतितम श्लोकः। अजीजनत्ततश्चक्रो बालिनं नाम वानरं सुग्रीवमपि मार्ताण्डो हनूमन्तं च मारुतः। प्रथमं अस्य पदच्छेदः करणीयः। अजीजनत् ततः शक्रः बालिनं नाम वानरं सुग्रीवम् अपि मार्ताण्डः हनूमन्तं च मारुतः। अजीजनत् अजीजनत् इत्युक्ते ജനിപ്പിച്ചു എന്നൊരർത്ഥാണ്. ജനിപ്പിച്ചു, അജീജനത്. തതഃ അനന്തരം. अजीजनत् इत्युक्ते क्रियापदमस्ति. अजीजनत् इति जन इति धातोः रूपमस्ति. ജനിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ജനിപ്പിച്ചു എന്നാകുമ്പോഴുള്ള ചെറിയൊരു ഇതാണ് അജീജനത്. തത് भूतकालार्थः अस्ति. अत्र लुङ् 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 अस्ति. लुङ् भूते लङ् लुङ् लिटस्तथा अत्र लुङ् अस्ति. अजीजनत् अजीजनत् अजीजनताम् अजीजनन् अजीजन अजीजनतम् अजीजनत अजीजनम् अजीजनाव अजीजनाम अजीजनत् इति रूपम्. अनन्तरं ततः ततः इत्युक्ते तसिलन्त अव्यय. अनन्तरं शक्रः. शक्र इत्युक्ते अकारान्त पुल्लिङ्ग रूपमस्ति. पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनं. बालिनं तद् बाली इति प्रथमा एकवचनं. बालिन् शब्द नकारान्त शब्दः अस्ति. नकारान्त इत्युक्ते पठितवन्तः करीकरिणौ राजा राजानौ. तत्र करीकरिणौ करिण बाली बालिनौ बालिन. तद् एकवारं पारायणं करोति वा? बाली शब्द बाली बालिनौ बालिन. हे बालिन् हे बालिनौ हे बालिन. बालिनं बालिनौ बालिन. बालिना बालिना बालि बालिना बालिभ्यां बालिभिः बालिभिः बालिने बालिभ्यां बालिभ्यः बालिनः बालिनः बालिनो बालिभ्यां बालिभ्यः बालिनः बालिनोः बालीनां बालिनां പിന്നെ बालिनी बालिनी बालिनोः बालिषु बालिषु. अस्तु, समीचीनं समीचीनम्. एकः अपि करोति वा एवम् एतत् दृष्ट्वा? एकवारं बाली नकारान्तरूपं. नकारान्त पुल्लिङ्ग बाली शब्दः. तत्र बालिन् शब्दः. बालिन् शब्दः. बाली बालिनौ बालिनः हे बालिन् हे बालिनौ हे बालिनः बालिनं बालिनौ बालिनः बालिने बालिभ्यां बालिभिः बालिना बालिभ्य अല്ലേ? ബാലിനെ ബാലിനാഭ്യാണോ? തൃതീയ ചൊല്ലിയോ? ബാലിന ബാലിഭ്യാം ബാലിഭി. ബാലിന ബാലിഭ്യാം ബാലിഭിഹി. ബാലിനായാണോ? കരുണേ, കരി ശബ്ദത്തിന്റെ കരുണേ എന്നാണല്ലോ. ആദ്യത്തത് ബാലിന, തൃതീയ കരിണ എന്നാണല്ലോ. തൃതീയ കരിണ എന്നല്ലേ? അല്ല, സിദ്ധരൂപത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. കരിണ കരിഭ്യാം കരിഭി, കരിണേ കരിഭ്യാം കരിഭ്യ, കരിണ കരിഭ്യാം കരിഭ്യ, കരിണ കരിണോ കരിണാം. ഞാൻ എഴുതിയത് തെറ്റായിരിക്കും ബുക്കിൽ. അതെ.
ബാലിനെ ബാലിന ബാലിഭ്യാം ബാലിനെ ബാലിഭ്യാം ബാലിഭ്യഃ ബാലിനഃ ബാലിഭ്യാം ബാലിഭ്യഃ ബാലിനഃ ബാലിനോഃ ബാലിനാം ബാലിനി ബാലിനോഃ ബാലിഷു. समीचीनम्. अनन्तरं नाम इति रूपं किं वदति? ബാലിഷു എന്നാണ്, ബാലീഷു എന്നുണ്ടോ? करिणि करिणो करिषु बालिषु करिषु इत्येव अस्ति. करिषु करिषु इत्येव. अस्तु. नाम इति रूपं. नाम नामशब्दं पारायणं कृतवन्तः वा? अस्माभिः कृतं वा पारायणं? न, कर्मशब्दं कर्मशब्दं പഠിച്ചു. कर्म कर्मणि नाम नामनि नामानि नामानि नामनि नाम नामनि नामानि नाम्ना नामभ्यां नामभिः नाम्ने नामभ्यां नामभ्यः नाम्नः नामभ्यां नामभ्यः नाम्नः नाम्नोः नामभ्यां नाम्नाम् इति नाम्नि नाम्नि नाम्नः नाम्नोः नामानां नाम्ना नाम्ना नामनि नामोः नाम्नोः नामसु तत्र रूपद्वयमस्ति. नाम्नि नामनि രണ്ട് രൂപം. നാമനി നാമനി നാമ്നോഹ നാമസു. നാമസു. ഇതില് പല സ്ഥലത്തും രണ്ട് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ട്. നാമ നാംനി നാം നാമ നാംനി നാമനി നാമാനി നാമ നാംനി നാമനി നാമാനി നാംനാ നാമഭ്യാ നാമഭി നാംനേ നാമഭ്യാ നാമഭ്യ നാംന നാമഭ്യാ നാമഭ്യ നാംന नाम. अस्तु. अनन्तरं वानरशब्दः. वानरशब्दं जानन्ति किल? कः कीदृशः अन्तः? अकारान्तं. पुल्लिङ्ग. प्रथम एकवचनं. एकवारमपि स्मृत्वा वदतु. वानरः. वानरम् इति अस्त्र. द्वितीय एकवचनम्. अस्तु अस्तु. अकारान्तं पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनम्. अनन्तरं सुग्रीवम्. അതും ദ്വിതീയ ഏകവചനം പുല്ലിംഗം. अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनम्. अकारान्त पुल्लिङ्गम्. अनन्तरम् अपि इति. अव्ययम्. अपि इत्युक्ते अव्ययम्. अनन्तरपदं मार्ताण्डः. ഏതാണ്? അയ്യോ സോറി, ഞാനത് മാർത്താണ്ഡ ഇത്യുക്തെ അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ പ്രഥമ ഏകവചനം. പ്രഥമയാണോ മാർത്താണ്ഡ? പുല്ലിംഗ പ്രഥമ ഏകവചനം മാർത്താണ്ഡഃ. ഓക്കേ, മാർത്താണ്ഡ. സത്യം. ഹനുമന്തം. ഹനുമാൻ. ഹനുമന്തൗ ഹനുമന്ത. തകാരാന്ത രൂപം. ഭവാൻ ഭവന്തൗ ഭവന്ത. തകാരാന്ത പുല്ലിംഗ ദ്വിതീയ വിഭക്തി ഏകവചനം. ഏകവചനം. തത് രൂപം ദ്വൗ വാ ത്രയഃ വാ തത് പാരായണം കരോതു. ഹനുമാൻ ഹനുമന്തൗ
ഹനുമന്തഃ ഹനുമന്തം ഹനുമന്തൗ ഹനുമന്തഃ ഹനുമത ഹനുമതഃ എന്നല്ലേ ഹനുമതഃ ഹേ ഹനുമൻ ആ സംബോധനാഭ്യസം. അഹം പഠാമി. ഹനുമാൻ ഹനുമാൻ ഹനുമന്തൗ ഹനുമന്തഃ ഹേ ഹനുമാൻ ഹേ ഹനുമന്തൗ ഹേ ഹനുമന്തഃ ഹനുമന്തം ഹനുമന്തൗ ഹനുമതഃ ഹനുമത ഹനുമദ്ഭ്യാം ഹനുമദ്ഭിഃ ഹനുമതേ ഹനുമദ്ഭ്യാം ഹനുമദ്ഭ്യഃ ഹനുമതഃ ഹനുമദ്ഭ്യാം ഹനുമദ്ഭ്യഃ ഹനുമതഃ ഹനുമതോഃ ഹനുമതാം ഹനുമതി ഹനുമതോഃ ഹനുമത്സു. अस्तु, एकः अपि पारायणं करोति वा? അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ ഹനുമത് ശബ്ദ. ഹനുമാൻ ഹനുമന്തൗ ഹനുമന്ത. ഹനുമാൻ ഹനൂന്നുണ്ടോ? ദീർഘമുണ്ടോ? दीर्घः अस्ति. ഹനുമാൻ ഹനുമന്തൗ ഹനുമന്തഃ ഹേ ഹനുമൻ ഹേ ഹനുമന്തൗ ഹേ ഹനുമന്തഃ ഹനുമന്തഃ ഹനുമന്തം ഹനുമന്തൗ ഹനുമന്തഃ ഹനുമതഃ ഹനുമഹത ഹനുമഹത അനുഭ്യാം ഹനുഭി ഹനുമതേ ഹനുമതേ ഹനുഭ്യാം ഹനുഭ്യാ ഹനുമഭ്യാം ഹനുമഭ്യ ഹനുമത ഹനുമഭ്യാം ഹനുമഭ്യ ഹനുമത ഹനുമതോഃ ഹനുമതാം ഹനുമതി ഹനുമതോഃ ഹനുമത്സു. अस्तु, हनुमन्तम्. अनन्तरं च इत्युक्ते अनन्तरं मारुतः. मारुतः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचन. अस्तु, अत्र कथं भवति? अजीजनत् ततः शक्रो बालिनं नाम वानरम्. अजीजनत् इत्युक्ते अजीजनत् ഉണ്ടാക്കി എന്നർത്ഥം. ഉണ്ടാക്കി. തതഃ അനന്തരം ശക്ര അജീജനത്. ശക്രൻ. ശക്ര ഇത്യുക്തെ ഇന്ദ്ര. തതഃ ശക്ര अजीजनत्. कम अजीजनत्? बालिनं नाम वानरम् अजीजनत्. ततः शक्र बालिनं नाम वानरम् अजीजनत्. तस्य अर्थः कः? ततः इत्युक्ते अनन्तरं चक्रन् इन्द्रन् बालिनं नाम वानरम्. ബാലി എന്ന് പേരായ വാനരനെ. ബാലിനം നാമ വാനരം. അപ്പൊ അത് എന്തിനാണ് ബാലിനം എന്നൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്കറിയാം. ഈ വിശേഷണ വിശേഷ്യങ്ങളായിട്ട് വരുമ്പോ ഒരേ വിഭക്തിയിലും ഒരേ ലിംഗത്തിലൊക്കെ വരണമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശേഷണ വിശേഷ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിടുക സർവത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വിശേഷണം ഒരേ പിന്നെ രൂപം ഒരേ പദം ഒരേ അന്തം വിഭക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഏതാണ് വിശേഷണം? ബാലി എന്ന വാൻ. അപ്പൊ ബാലി എന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷണം അല്ലല്ലോ.
വാനരം എന്നുള്ളതിന്റെ വിശേഷണമാണ് ബാലിനം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ബാലിനായ പിന്നെ അതെ, ബാലിനം നാമ വാനരം. നാമശബ്ദം വാനരനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ വാനരന്റെ വിശേഷണമാണ് ബാലിനം നാമ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ നാമ നപുംസകം വന്നുകൊണ്ടാണോ ബാലിനം നായ? അതല്ല, ബാലിനം വാനരം. ബാലി എന്നു പേരായ വാനരം. ബാലിനം നാമ. അപ്പൊ ബാലിനം വാനരം എന്നാണ്. ബാലിനം വാനരം എന്ന് തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പൊ ബാലിനം നാമ വാനരം. ഇപ്പൊ ബാലിനം വാനരം എന്നായാലും അർത്ഥം ശരിയാവും. പക്ഷെ ആ നാമാന്നും കൂടി അവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. ബാലിനം വാനരം എന്നായാൽ തന്നെ ബാലിയാകുന്ന വാനരനെ എന്നായി അർത്ഥമായി. പക്ഷെ അത് പേരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ബാലിനം നാമ വാനരം എന്ന് ചേർത്തു. അത് നാമ എന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ബാലിനം വാനരം എന്ന് ഒരേപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാമ എന്ന് കൂടി ചേർത്തു എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോ പിന്നെ ബാലി കൊരങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ബാലി എന്ന കൊരങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം. മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോ ബാലി എന്ന് പേരായ കൊരങ്ങനെ, ബാലിയാകുന്ന കൊരങ്ങനെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ പറയാമല്ലോ. അപ്പൊ ബാലി കൊരങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുക. ആ ഒരു വ്യത്യാസം പോലെ ആവും ബാലിനം വാനരം, ബാലിനം നാമവാനരം, ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അവിടെ അതാ എനിക്ക് സംശയം വന്നത്. വാനരം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വിതീയ വിഭക്തി ഏകവചനമാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ബാലിനം വന്നത്, നം അവിടെ ബാലി ബാലി എന്നുള്ളതിന്റെ ദ്വിതീയാണ്. ബാലിനമാണോ? അതെ, നമ്മളിപ്പോ ചൊല്ലിയല്ലോ, ബാലി ബാലിനൗ ബാലിന, ഹേ ബാലിൻ ഹേ ബാലിനൗ ഹേ ബാലിന, ബാലിനം ബാലിനൗ ബാലിന. ബാലിൻ ശബ്ദമാണോ? ബാലിൻ ശബ്ദമാണ്. അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ബാലി ഇകാരാന്തം ആന്നോർത്തു. ബാലി ശബ്ദം അല്ല. നമ്മൾ കരി കരിണൗ കരിണ, ഹേ കരിൻ ഹേ കരിണൗ ഹേ കരിണ, കരിണം കരിണൗ കരിണ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ബാലിനം എന്നുള്ളത് നകാരാന്തം പുല്ലിംഗം ദ്വിതീയ ഏകവചനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബാലിനം നാമ വാനരം അജീജനത് എന്ന് വന്നത്. അപ്പൊ തത എന്ന് പറയുമ്പോ അനന്തരം എന്നാണ് അർത്ഥം. തത എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അനന്തരം. അനന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതിന് ശേഷം, അതിന് ശേഷം. ഏതിന് ശേഷം? അതിന്റെ മുമ്പ് പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആത്മാംശയിച്ച സുരാസർവേ ഭൂമൗ വാനരരൂപിണ ജായേരൻ മമ സാഹായം കർത്തും രാവണ നിഗ്രഹേ പിന്നെ എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? മഹാവിഷ്ണു ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഓരോ ദിക്കിലേക്ക് പോയി. അതിനുശേഷം അതാണ് തത ചക്ര. അനന്തരം ഓരോരുത്തരോടും പിന്നെ തൻ്റെ അംശങ്ങളെ കൊണ്ട് വാനരന്മാരായിട്ട് മാറണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, സൃഷ്ടിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശക്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ദ്രനാണല്ലോ രാജാവ്. ഇന്ദ്രൻ ആദ്യം തന്നെ വാലി എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഒരു വാനരനെ ഉണ്ടാക്കി. ഒരു വാനരനെ സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഇന്ദ്രൻ വാലി എന്ന് പേരായൊരു വാനരനെ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഇനി മാർത്താണ്ഡ സുഗ്രീവം അപി, അതായത് മാർത്താണ്ഡ സുഗ്രീവം അപി അജീജനത്. മാർത്താണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനാണ്. മാർത്താണ്ഡ സൂര്യ, മാർത്താണ്ഡ സൂര്യ. മാർത്താണ്ഡ സുഗ്രീവം അപി അജീജനത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ സുഗ്രീവനെയും അജീജനത്. അജീജനത് എന്നുള്ളത് ഓരോന്നിലും എടുക്കണം. സുഗ്രീവനെയും ഉണ്ടാക്കി. മാരുത ഹനുമന്തം ച, മാരുത ഹനുമന്തം ച അജീജനത്. മാരുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായു, ഹനുമന്തം ച ഹനുമാനെയും അജീജനത് എന്നർത്ഥം. ഇത്രയും ഇല്ലാത്ത കാര്യമുള്ളൂ. ഓരോരോ ദേവന്മാര് അവരവരുടെ അംശങ്ങളെ കൊണ്ട്
വാനരന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതിലുള്ള ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളാണ്. ചക്ര തഥ ചക്ര ബാലിനം നാമ വാനരം അജീജനത്. മാർത്താണ്ഡ സുഗ്രീവം അപി അജീജനത്. മാരുത ഹനുമന്തം ച അജീജനത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. അവിടെ അജീജനത് തഥാ ചക്ര ബാലിനം നാമ വാനരം സുഗ്രീവം അപി മാർത്താണ്ഡ ഹനുമന്തം ച. ഈ ഹനുമാൻ രണ്ട് രൂപങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഹനുമന്തം എന്ന് പല ദിക്കിലും കാണാം, ഹനുമന്തം എന്നും കാണാം. രണ്ടായാലും തെറ്റ് വരുന്നില്ല. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോ മാർത്താണ്ഡോ ഹനുമന്തം, ഇവിടെ ഇപ്പോ ഹനുമന്തം എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഹനുമന്തം എന്നേ നമുക്ക് പറ്റുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ചില ദിക്കില് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. വൃത്തത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം. വൃത്തത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോ ഹനുമന്തം എന്നാക്കാം, ഹനുമന്തം എന്നും ആക്കാം. അത് ചില വൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു ശ്ലോകം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൊന്നും അത്ര വലിയ വിഷയമില്ല. ഇതൊക്കെ പിന്നെ അനുഷ്ഠുപ്പായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ വലിയ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഹനുമന്തം എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില ദിക്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആയാലേ നേരെ ആവുള്ളൂ ആ വൃത്തം ശരിയാവാൻ. ചില ദിക്കില് ഹനുമന്തം എന്ന് ദീർഘം വന്നുകൂടാ, ദീർഘമായ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഹനുമന്തം എന്ന് ചേർക്കാം. ഇത് രണ്ടു തരത്തിലും രൂപം ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം. രണ്ടായാലും തെറ്റ് വരുന്നില്ല, അർത്ഥവും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല, ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് വരിക. ഹനുവിങ്കല് ഒരു മുറിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹനുമാൻ എന്ന് പേരുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ഹനുമാൻ എന്നായാലും അർത്ഥം വരിക. ഹനൗ, ഹനുവിങ്കൽ അടയാളം വന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോ ചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ നല്ല ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ള ആള് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇന്ദ്രന്റെ പര്യായമായിട്ട് വരുന്നത്. ചക്ര കുമാൻ ദേവരാജേ കുടജ അർജുന ഭൂരുഹോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചക്രൻ. ബാലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ വാനരന്റെ പേരാണ്. ബാലി എന്ന പേരുള്ള വാനരനാണ്. പക്ഷെ ഈ ബാലി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഭവയോരഭേദ എന്ന് പറയും. ഒരു സംസ്കൃതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഭവയോരഭേദ. അതായത് ബ വ ഇത് തമ്മില് അഭേദമായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ അതായത് ബാലി എന്നുള്ളത് വാലി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും പറയും. വാല് ഉള്ളവൻ വാലി. പൊതുവെ വാനരന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള വാലല്ലാത്ത വാല്, അതായത് ആ വാല് വെറും ഒരു അലങ്കാരത്തിനുള്ള വാലല്ല, പ്രയോഗത്തിനും കൂടി പറ്റുന്ന വാല് ഉള്ളാന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ അത് വെറും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വാലല്ല, സാരമായിട്ടുള്ള വാലോട് കൂടിയ ആള് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് ആണ് ബാലിക്ക് ആ പേര് അന്വർത്ഥമാവുന്നത് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബാലിയുടെ കഥയില് വളരെ ശക്തനായിട്ടുള്ള രാജാവ്, രാക്ഷസ രാജാവായിട്ടുള്ള രാവണനെ ആ വാലില് കുടുക്കിയിട്ട് കുറെ സമുദ്രങ്ങളിലൊക്കെ മുക്കി ആറാടിച്ച ഒരു കഥ നമ്മൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാലിയുടെ വാലിന് ശക്തി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ അതിന് നല്ല അന്വർത്ഥമാണ് എന്ന് അർത്ഥം. അങ്ങനെ ഹനുമാന്റെ വാലിന് ശക്തി ഉണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായ ശക്തനായിട്ടുള്ള ആള് ബാലിയാണല്ലോ, ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേര് ബാലിക്ക്, ഒരാൾക്ക് ഒരു പേരിട്ടാൽ അത് അങ്ങനെ കിട്ടും. എല്ലാവർക്കും ഒരേ പേര് തന്നെ, ഒരേ ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരേ പേര് പലർക്കും കിട്ടാറില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ബാലിക്കാണ് ആ ഒരു പേര് ഉള്ളത് എന്ന് അർത്ഥം. സുഗ്രീവം, ദേവേന്ദ്രന് ഉണ്ടായി. പിന്നെ സുഗ്രീവം മാർത്താണ്ഡ ആരെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? മാർത്താണ്ഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സുഗ്രീവനെ ഉണ്ടാക്കി. മാർത്താണ്ഡ സുഗ്രീവം. സുഗ്രീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗ്രീവ എന്ന് പറഞ്ഞ കഴുത്താണ്. ഹയഗ്രീവൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഹയഗ്രീവൻ, ഹയത്തിന്റെ ഗ്രീവ ഉള്ളയാള്, കഴുത്തിന്റെ മേലോട്ട് ഹയം, അതാണ് ഹയഗ്രീവൻ. അപ്പൊ സുഗ്രീവനായാല് എന്താണ്? നല്ല കഴുത്തുള്ള ആള് എന്നർത്ഥം. കഴുത്ത് നല്ല കഴുത്തോടു കൂടിയ ആൾ, അതാണ് സുഗ്രീവൻ.
പിന്നെ ഈ മാർത്താണ്ഡൻ എന്ന പേര് വരാനൊരു കാരണം പറയുന്നത് മൃത അണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് മാർത്താണ്ഡ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത്. അപ്പോ ഈ അതിനൊരു ഒരു കഥയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാല്, ഈ മാർത്താണ്ഡൻ എന്ന പേര് വരാനുള്ളൊരു കാരണം മൃത അണ്ട, മൃതമായ അണ്ടത്തോടു കൂടി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് അത് ഈ അരുണൻ ഉണ്ടല്ലോ, അരുണനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സൂര്യന്റെ സാരഥിയായിട്ടുള്ള അരുണൻ. ആ അരുണന്റെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീരൂപധാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അരുണന്, അരുണനിൽ സൂര്യദേവന് ഉണ്ടായ ഒരു മകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിറന്ന പുത്രനായിട്ടാണ് മാർത്താണ്ഡൻ എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം. ഹനുമാൻ, മാരുത ഹനുമന്തം ച, മാരുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വായുദേവനാണ്. വായുദേവൻ ഹനുമന്തം ച അല്ലെങ്കിൽ ഹനുമന്തം ച. ഹനുവിങ്കല് ഒരു അത് വജ്രായുധം കൊണ്ടൊരു മുറിവ് ഇന്ദ്രൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തില്. ആ സൂര്യബിംബമാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചാടാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് അപ്പോഴ് ഉണ്ടായ പേരാണ് ഹനുമാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ മൃതമായിട്ട് പിന്നെയും ജനിച്ച ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന എന്നുള്ള ഒരർത്ഥത്തിലും മാർത്താണ്ഡ എന്നുള്ള പേര് ശരിയാവുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഭൂമി ആകുന്ന അണ്ടം, ആ അണ്ടത്തെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന, ഭൂമിയെന്നില്ല, ഈ ലോകമാകുന്ന ഈ അണ്ടത്തെ, അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഈ മാർത്താണ്ഡൻ എന്ന് സൂര്യന് പേര് വരാൻ കാരണം. ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും എല്ലാവരെയും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ആള് സൂര്യനാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ മാർത്താണ്ഡ എന്നുള്ള പേര് സൂര്യന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഈ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ ദേവന്മാര് സൃഷ്ടിച്ചു വന്നതാണ്. ഇനിയും വരാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ 3 ദേവന്മാര് 3 സൃഷ്ടികൾ നടത്തിയതിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. അജീജന തതശ്ചക്രോ ബാലിനം നാമവാനരം സുഗ്രീവമപി മാർത്താണ്ഡോ ഹനുമന്തഞ്ച മാരുത. അസ്തു. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. യക്കോപി സംശയഃ അസ്തി വാ? ഹനുമാൻ രണ്ടും ശരിയാണോ? രണ്ടും ശരിയാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഉകാരാന്തം അല്ല, ഉ ആയാലും ഊ ആയാലും രണ്ടും ശരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഹനുമന്തം എന്നായാലും ഹനുമന്തം എന്നായാലും രൂപം ശരിയാവും എന്നർത്ഥം. അത് സാധാരണ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ചില ദിക്കിലൊക്കെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ശ്ലോക നിർമ്മാണത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ഈ ഹനുമാനെ എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എന്തായാലും രണ്ടിലും തെറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും ശരിയാവുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം. 2 രൂപവും പറ്റും. ഹരിയേട്ടാ നമസ്കാരം. ആ അതെ, നമ്മളിപ്പോ ഈ സിദ്ധരൂപം പഠിക്കൂലോ, അതിലിപ്പോ ഇന്ന ശബ്ദങ്ങള് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അത് മാത്രം ബഹിരാത്തൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അതില്? എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല? നമ്മൾ സിദ്ധരൂപം ഓരോ ശബ്ദങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കൂലോ. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇന്ന ശബ്ദങ്ങൾ പഠിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഫോർമാറ്റ് രീതി അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ തുടക്കത്തിൽ കുറെ രൂപങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മുഴുവൻ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറെ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു
ഏകദേശം ഒരു രൂപങ്ങളൊക്കെ ആയി, ഒരുവിധം ഇനി മനസ്സിലാക്കാറായി എന്നായപ്പോഴ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കാവ്യത്തിലേക്ക് കടന്നത്. പിന്നെ ആ കാവ്യത്തിലുള്ള രൂപത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചൊല്ലി ശീലിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. ശരി. അകാരാന്തം പുല്ലിംഗം മുഴുവൻ അല്ല, അകാരാന്തല്ല, പിന്നെ അജന്ത പുല്ലിംഗം മുഴുവൻ ആയിട്ട് ചൊല്ലി, അജന്ത സ്ത്രീലിംഗവും ചൊല്ലിയും തോന്നുന്നു അല്ലേ? അജന്ത നപുംസകലിംഗം ചൊല്ലിയോന്ന് ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ? അജന്ത നപുംസകലിംഗം കുറെ ചൊല്ലിയും തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഹലന്തത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കടന്നിട്ടില്ല. ഹലന്തം ചിലതൊക്കെ തുടങ്ങി, പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതാത് ചൊല്ലി പോവാം. എന്നാലും ചിലതൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് താൻ. അപ്പോഴാ ചൊല്ലിയത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി അതിനനുസരിച്ച് ചൊല്ലാൻ പഠിക്കുക. അങ്ങനെ ആണ് ഇനിയിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മാർത്താണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് പറയാം വെച്ചാൽ, മൃതമായ അണ്ടത്തോട് കൂടിയവൻ, അത് എങ്ങനെയാ അത് സൂര്യനാവണത്? എനിക്ക് അവിടെ മനസ്സിലായില്ല. എന്ന് വെച്ചാ അരുണന്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൃത അണ്ട ഏന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് മൃതമായിട്ടുള്ള അണ്ടത്തെ ഏന യാതൊരുവനാലാണോ ജീവിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോ ഈ ലോകം എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ബ്രഹ്മാണ്ടം. ആ ബ്രഹ്മമാകുന്ന അണ്ടം, ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ ഏന, ആ അണ്ടത്തെ, അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെയാണ് മൃതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരി. ആ അണ്ടത്തെ ഏന ജീവതി എന്നോ എന്ന് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് മൃത അണ്ട ഏന ഉജ്ജീവതി, പുനരുജ്ജീവതി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മൃതമായാന്നൊപ്പം മരിച്ചാന്നുള്ളൊരു നിരത്ത് പോയി. അമൃതം എന്നുള്ളതും ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനെ തന്നെയാണ് ശരിക്ക്. പിന്നെ മരിച്ചത് പോലെ ആവുമില്ലെങ്കിൽ, അത് ഉറക്കം ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചത് തന്നെ ആയല്ലോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ലേ? അതെ, അതാണ്. ശരി. ഓക്കെ. കനൂന്ന് വെച്ചാൽ താടിയല്ലാണോ? താടിയല്. നമസ്തേ. ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ മൃത്പിണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മള് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയില് ഹൈരണ്യമായ അണ്ടത്തുണ്ടാക്കി എന്നാണല്ലോ. സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു അണ്ടുണ്ടാക്കി അതിന്നാണ് ദേവകളെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നൊരു പറയലുണ്ട്. അതിന്ന് പിന്നീട് സൂര്യന്റെ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിഥിയുടെ ഗർഭത്തിക്ക് ദേവകൾ ഒക്കെ പോയപ്പോ അതിന്റെ ജ്യോതിസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. ഒരു മൃത്പിണ്ടെന്ന് പറയാൻ വയ്യെങ്കിലും കുറച്ച് കുറഞ്ഞതായി. അത് അതിഥിയുടെ ഗർഭത്തിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പോ അത് അതിഥി ഗർഭത്തിലിട്ട് കുറെ കാലം നടന്നു. എന്നിട്ട് 1000-ഓളം കൊല്ലം കൊണ്ട് നടന്നു എന്നാണ്. എന്നിട്ട് പ്രസവിച്ചപ്പോഴും ഈ അണ്ടം തന്നെയാണ്. അതിന്നപ്പൊ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ അത് അണ്ടം പിളർന്നിട്ട് 7 അശ്വങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് സൂര്യൻ ഉയർന്നു എന്നാണ്. അത് അങ്ങനെയാണ് അശ്വങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നും അത് കിരണങ്ങളാണ്, സൂര്യകിരണങ്ങളാണെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ ഈ മൃഗായുർവേദത്തിന്റെ ചില ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു കഥയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ മാർത്താണ്ട് എന്നുള്ള പേര് വന്ന് അങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഹിരണ്മയമായ അണ്ടം കുറച്ച് അതിന്റെ കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഉണ്ടായെന്ന് പറയണം. ആ മൃതത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ഇതായത് അങ്ങനെ ഒരു പറയുന്നുണ്ട്. അണ്ടാത് അങ്ങനെയാണ്. മൃതസമാനാത് അണ്ടാത് അതെ. ഇങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങൾ പറയാം. ഈ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്.
ഞാൻ പറഞ്ഞതും അർത്ഥമുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതായാലും മാർത്താണ്ഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനാണ്. പിന്നെ വേറെന്താണ്? ഇന്ന് ആരോ എന്തോ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ആക്കാം. ഇനി വേണമെങ്കിൽ അത് നിർത്താൻ തോന്നും അല്ലേ? നിർത്താം, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം.